So students, we are studying this third practical, that is brainstorming for generating good business idea. That may be product or that may be service. मग ब्रेनस्टॉर्मिंग काय आपल्याला नीट बघायचं आहे, कारण तुम्हाला थर्ड असाइनमेंट जे तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचं बरं. हॅलो, येस, स्पीकर म्यूट करा स्टुडंट्स, कोणाचं अननेसेसरी चालू ठेवू नका. सर नाव काय सांगितलं थर्ड असाइनमेंटचं? The third assignment is generate business ideas. Or generate business ideas through brainstorming. Or generate business ideas through brainstorming. आपल्याला ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग कसं करायचं स्टुडंट, तुम्ही मायक्रोप्रोजेक्टचे जे ग्रुप आहे, 4 स्टुडंट आहे किंवा 3 स्टुडंट आहे, बरोबर, मला वाटतं सीएम साठी 3 स्टुडंट आहे, तर थ्रू दॅट 3 स्टुडंट ग्रुप, what are your group of students in your micro project, bro? So in that group you have to do this brainstorming and you have to generate an business idea, bro. Generate तुम्हाला एक business idea generate करायची आहे, that may be product or that may be service. What is that brainstorming? So brainstorming is just like this discussion of different ideas from everybody. असं नाही की तिथे 4 मेंबर आहे त्यातले 2 जण बोलणार आहे, 2 जण बसणार आहे फक्त. It is not like that. Everyone must have his idea, or everyone must have his opinion. So what is that brainstorming is? People work in a team and achieve the goal, bro. So vector illustration, concept of business startup, launching of a new company. Modern flat vector illustration suitable for business building, websites, presentation, mobile interfaces, social media, banner, and especially the header section. So all elements are 1 minute, the connection problem is there. So all elements are 100% vector and compatible with Illustrator. You can be easily resize and change colors of each and every shape is required. So you should also be combine different elements and create your own illustration. बरोबर, त्यांनी एक एक्झाम्पल दिले, काहीतरी त्यांना डिझाइन करायचं. बरोबर, in that picture they are showing that they are finalizing some idea. So there may be some different colors, different shapes for that idea. So for that you have to get different ideas for that business startup. Okay, so that is brainstorming. So in that brainstorming you have to think that how you can solve the different problems. So it is very important to solve that problems and you have to think different ideas from different group member. तुम्ही काय 4 जण आहे किंवा 3 जण आहे. So first of all in your brainstorming problem you have to identify your problem. तर कुठल्या प्रॉब्लेमवर सोल्युशन फाइंड करण्यासाठी तुम्ही बरोबर डिस्कशन करणार, त्याचं तुम्हाला आधी ठरवायचं आहे. सो यू हॅव टू बी फायनलाइज युअर मेन प्रॉब्लेम on which you are going to study. After deciding your problem, you need to understand what are different solutions from your friends. तुम्ही जे ग्रुप मेंबर्स आहे, बरोबर, त्या ग्रुप मेंबर्स कोण तुम्हाला ठरवायचं आहे so what are the different solutions for this problem. So by following these different solutions, मग त्या different solutions वर विचार करून you have to identify the major solution. त्यातले महत्त्वाचे सोल्युशन कुठले, बरोबर. After discussing this number of solutions, you have to find out the different main important solutions. त्यातले जे 4 मेंबर, तुमचे 4 मेंबरनी 4 सोल्युशन दिले, तर ते 4 सोल्युशन पैकी कुठलं सोल्युशन महत्त्वाचं आहे, which solution will be good for your problem and which will be good for your business also, ते तुम्हाला ठरवायचं आहे. So that solution is very important. By thinking on that different solutions, you have to find out the best solution from that different solutions. त्या वेगवेगळ्या सोल्युशनचा विचार करून तुम्हाला स्वतःला एक चांगलं सोल्युशन त्याच्यावर निवडायचं आहे. So it is very important to carry out that brainstorming activity in fruitful way. So brainstorming will give you a good solution. Brainstorming, that means that is the storming from different brains. बरोबर, वेगवेगळ्या ब्रेन्स मधून जे काय विचार येणार आहेत
वेगवेगळ्या ब्रेन्स म्हणून जे काही डिफरंट थॉट्स असणार आहे त्याचा विचार करून तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू फाइंड आउट द गुड सोल्युशन. सपोज मग ब्रेन स्टॉर्मिंग करत असताना लक्षात घ्यायचं नीट, देर मस्ट बी अ your group persons are seated with pen and pencil with you. You must have your write a pad with you while doing your brainstorming. As the someone tells some new idea, तर समोरची माणसं काही आयडिया सांगताय तर तुमच्याकडे स्वतःला सुद्धा काही पॉईंट सांगायचे असणार आहे. तर त्यामध्ये तुम्हाला काही करेक्शन करायचं असलं तर यू कॅन टेक द करेक्शन्स ऑन युअर नोट पॅड. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So for doing this brainstorming, you must have that writing pad with you while discussing the different things. So it is very important to see this. Brainstorming is very important for anybody because that brainstorming is not only for this generating business idea. While you are studying yourself, तुम्ही काही अभ्यास करताय तेव्हा सुद्धा अशा प्रकारचं डिस्कशन केलं, अशा प्रकारे चांगला इंटरॅक्शन केलं वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशनचं तुम्ही, that is also very good for your business preparation for your studies also. So it is very important to find out good solution now during this practical. बरोबर, आपण ह्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करतोय, आपल्याला by following this brainstorming we are coming or we are assigning our one good solution for us. So it is very important for finding this good solution. So this good solution will give my business idea. So we'll just see that what are the different types of brainstorming and what is that brainstorming in detail actually. Just a minute. So this brainstorming is very important for anybody for finding such good solution. So this brainstorming will not only give you a good idea, but also gives you a good business solution. So brainstorming sessions encourage the spontaneous generation of ideas around a problem in order to find out creative solution. तुम्ही जे डिस्कशन करता ते कशासाठी करता, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्रिएटिव्ह सोल्युशन. तुम्ही जे काही नंबर ऑफ सोल्युशन विचार करता त्याच्यावर त्यातून तुम्हाला यू हॅव टू फाइंड आउट द क्रिएटिव्ह सोल्युशन. If you have conducted a brainstorming session recently, use this PowerPoint template to display the process. Suppose बरोबर, मग अशा प्रकारे PowerPoint म्हणजे तुम्हाला ब्रेनस्टॉर्मिंग करताना काही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. तुम्हाला सांगितलं मी की तुमच्या नोट पॅड पाहिजे, नोट बरोबर पेन पाहिजे while discussing the different things with your friends, as well as you must have. So it is very important to see this business idea while doing your business. So this brainstorming will give you one of the good idea
So these are the number of 10 brainstorming techniques. So there are a lot of factors which can add a good brainstorm, but there are some common reasons which will goes wrong brainstorming. So unbalanced conversation is there, then anchoring effect is there, then awkward, awkward so awkward silence. Participants are uninterrupted, unprepared, leaving you with an hour full of painful silence, or worse yet, a meeting that is cut short to put everyone out of the misery. So that these are the number of reasons which can lead to a bad brainstorming. So brainstorming is very much brain writing. So these are the 10 techniques in this non-verbal brainstorming method. Everyone write down their 3 ideas that relate to the topic of the brainstorm. तर ज्या ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या विचार आपण विचार करतोय, टॉपिक विचार करतोय, त्याच्याबद्दलच्या 3 आयडियावर तुम्हाला काहीतरी लिहायचं बरं. सो राईट डाऊन 3 ideas that relate to the topic of the brainstorm. Then allow about 4 to 6 minutes in this for this process. Then everyone passes these ideas to the person on their right or left. You will then build up the ideas, adding different ideas. You can start your creative strategies. After another few minutes, everyone will pass the piece of paper again until it makes the all the way around the table. Once the ideas have made it around the circle, the group discusses them and decides which ideas are best to pursue. That is a brain writing. So in that first method of brainstorming. The next is rapid ideation. In this rapid ideation, everyone write down as many ideas as possible in a set amount of time before any ideas are discussed, critiqued, and fleshed out. For this brainstorming technique, you will need to set a time constant. Otherwise, you will losing the sense of urgency. The brainstorming exercise can be helpful to avoid the all too common scenario when an idea is shot down before it has time to grow. So that is your rapid initiation, ideation. Then figure storming. So figure storming is just like a group picks a well-known figure who is known in the room. It could be a boss, a fictional character, or a well-known public figure, and discuss how that person would approach the problem or think about this idea. So that is a figure storming. One of the leader will storm that idea to find out the different solution. Then these are the number of methods for online brainstorming or different round robin brainstorming. So in your part, in your this basic part, you have to find out the in discussion. You have to get a good discussion as a solution. You have to find a good creative solution. You have to find on a problem you are decided. तुम्ही जो प्रॉब्लेम डिसाइड केलाय त्या प्रॉब्लेम बद्दल एक चांगलं सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला अशा प्रकारचं ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं आहे. Brainstorming it is finding a good solution, finding a creative solution. So these are the different ways of finding the good brainstorming can lead to a good solution also. So these are the different ways of brainstorming. So brainstorming, you will always with your writing pad and your book or your mobile phone or your laptop also. So that will give you a good idea. That will perceive you a creative idea for finding a good solution for generating your business idea. So in this way, you have to find out a good idea for your business, so that by finding out a good business idea, you can find out a good solution. So it is very important to find out the good solution. आवाज येतोय सगळ्यांना स्टुडंट? हॅलो हॅलो स्टुडंट, आवाज येतोय माझा? हॅलो. येस सर. मग आज आपण ब्रेनस्टॉर्मिंगचा विचार केला. मग तिसऱ्या प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला व्हॉट इज दॅट हेडिंग, जनरेट बिझनेस आयडियाज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग. बरोबर, ब्रेनस्टॉर्मिंगचा विचार करून तुम्हाला एक बिझनेस आयडिया जनरेट करायची आहे. मग या प्रॅक्टिकल मध्ये यू हॅव टू राईट अप ऑल द थिंग्स नेसेसरी रिलेटेड टू युअर ब्रेनस्टॉर्मिंग. बरोबर, आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम्ही किती जणांचं करणार आहे? यू विल डू दॅट ब्रेनस्टॉर्मिंग
इन बिटवीन युअर 3 to 4 युअर मायक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप मेंबर्स. तर तुमचे मायक्रो प्रोजेक्टचा जो ग्रुप आहे 3 जणांचा किंवा 4 जणांचा, त्या 3-4 जणांमध्ये तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं आहे. अँड यू हॅव टू कम अप विथ अन गुड आयडिया. तुम्हाला शेवटी काय करायचं आहे, यू हॅव टू जनरेट अ गुड आयडिया, वेदर दॅट इज अ प्रोडक्ट और वेदर दॅट इज अ सर्व्हिस, बाय डुईंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग. बरोबर. तशा प्रकारचा रिपोर्ट लिहायचा तुम्हाला, साधारण 3 ते 4 पानांचा. आणि तो रिपोर्ट तुम्हाला सांगितलं मी, तुम्ही सेपरेट पेजेसवर लिहायचा नाही. देर इज नो नीड टू राईट दॅट रिपोर्ट ऑन सेपरेट पेपर्स. यू हॅव टू राईट दॅट रिपोर्ट ऑन युअर नोटबुक. बरोबर. तुम्हाला बिफोर कम्प्लिटिंग द प्रॅक्टिकल, बरोबर, सबमिशन करताना ते नोटबुक मला जमा करायचंय ऍज अ सबमिशन पार्ट. बरोबर. जशी तुम्ही फाईल जमा करता ना, तशा प्रकारे ते नोटबुक जमा करा. मग आता ऑलरेडी तुम्ही पहिले 2 प्रॅक्टिकल तुम्ही पेपर लिहिले असेल तर देर इज नो प्रॉब्लेम, यू कॅन करेक्ट इट विथ दॅट नोटबुक. अँड थर्ड प्रॅक्टिकल यू हॅव टू राईट इन दॅट सेपरेट नोटबुक फॉर युअर ईडी सब्जेक्ट. बरोबर. ईडी सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही सेपरेट नोटबुक करा. त्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल आता 1 by 1 लिहायचे. साधारण 11 ते 12 प्रॅक्टिकल आपल्याला पूर्ण करायचे. वी आर जस्ट कम्प्लीटिंग थर्ड प्रॅक्टिकल ओनली. 30 प्रॅक्टिकल आपण पूर्ण केला आज फक्त अबाउट युअर ब्रेनस्टॉर्मिंग. आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग कशासाठी होतं, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अबाउट फाइंडिंग अ गुड सोल्युशन टू युअर प्रॉब्लेम. ब्रेनस्टॉर्मिंग करताना तुम्हाला आधी काय करायचं आहे, मग यू हॅव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रॉब्लेम. तुम्हाला काहीतरी एक प्रॉब्लेम डिसाईड करायचा आहे. कस्टमरचा मार्केटमध्ये असणारा जो गॅप आहे, दॅट कस्टमर मार्केट गॅप, और यू हॅव टू फाइंड आउट गुड solution to that problem. So it is very important to see that for finding that solution you are finding the different ideas. So तुम्ही मित्रांमध्ये ग्रुपमध्ये काय आहे, 3 ते 4 जणांचा जो मायक्रो प्रोजेक्टचा ग्रुप आहे, तुमच्या त्या ग्रुपमध्ये डिस्कस करायचं आहे. अँड यू हॅव टू कम अप विथ अ गुड आयडिया, क्रिएटिव्ह आयडिया फॉर युअर बिझनेस अँड दॅट मे बी प्रोडक्ट और दॅट मे बी सर्व्हिस. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना समजलं का स्टुडंट्स? मग हॅलो स्टुडंट्स, समजलं? तिसऱ्या वाक्यावर काय करायचं तुम्हाला, ब्रेनस्टॉर्मिंग या पार्टवर लिहायचं आहे तुम्हाला आधी. बरं, ब्रेनस्टॉर्मिंग. पण ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम्ही तुमच्या 3 मित्र किंवा 4 मित्र आहे मायक्रो प्रोजेक्टचा ग्रुप, त्या मित्रांमध्ये करायचं आहे. अँड यू हॅव टू सजेस्ट डिफरंट आयडियाज. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडिया त्याच्यामध्ये डिस्कस करून यू हॅव टू फायनलाइज वन आयडिया अबाउट युअर बिझनेस. बरं, तुम्ही जो प्रॉब्लेम ठरवलाय. बरं, मागच्या वर्षी मला वाटतं काही स्टुडंटनी एक, बरं, जे बोर्ड असतं ना, फ्लेक्स बोर्ड, तशा प्रकारची आयडिया घेतली. काही मुलांनी, काही इव्हन सम स्टुडंट हॅज गॉट द आयडिया ऑफ पिन्स. बरोबर, ज्या पिन असतात टाचण्या म्हणतो आपण ऑफिसमध्ये, तशा प्रकारचं बिझनेस निवडलं. तर काही सम स्टुडंट्स हॅव कम अप विथ सम प्रोडक्ट्स ऑल्सो डिफरंट. सो बाय थिंकिंग ऑन दिस डिफरंट आयडियाज, तुम्ही ग्रुपमध्ये वेगवेगळ्या आयडियाज डिस्कस करून यू हॅव टू फायनल वन गुड आयडिया थ्रू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग. त्याच्यावर तुम्हाला राईटअप लिहायचं आहे. समजलं स्टुडंट सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? इज देयर एनी क्वेश्चन स्टुडंट्स? काय विचारायचं कोणाला? हॅलो स्टुडंट्स, तिसरं प्रॅक्टिकल याच्यावर पूर्ण करायचं मला, जनरेट बिझनेस आयडियाज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग. बरोबर, ब्रेनस्टॉर्मिंग तुमच्या ग्रुपमध्ये डिस्कस करून वेगवेगळ्या प्रकारचे आयडिया डिस्कस करायचे आहे. and you have to finalize one good creative solution for your business. Is it clear students? सगळ्यांना समजलं का? मग हॅलो, कोणाला विचारायचं का मग बिफोर कम्प्लिटिंग? मग तिसरं प्रॅक्टिकल पण लिहायचं सगळ्यांनी, आणि ते नोटबुक मध्ये लिहायचं. परत सांगतो मी, यू हॅव टू राईट दिस प्रॅक्टिकल इन युअर नोटबुक. एक सेपरेट 200 पेजेस नोटबुक तयार करा. आधीचे प्रॅक्टिकल ठीक आहे, तुम्ही पेजवर लिहिलं असेल तर ठीक आहे. इव्हन मला वाटतं काही जणांनी सेंड नाही केले अजून. काही मुलांनी ते सेंड असं केलं तर डायरेक्टली जे प्रॅक्टिकल त्या नोटबुक मध्येच लिहा. ज्या मुलांनी अजून पाठवलं नाही, काही मुलांनी पाठवले मला, त्यांनी ठीक आहे ते पेपर्स त्यांनी नोटबुक मध्ये कलेक्ट करा आता सध्या. बट रिमेनिंग स्टुडंट दोज हू हॅव नॉट सेंड मी एनी प्रॅक्टिकल अंटिल नाऊ, दे कॅन सर्वांनीच करायचं ऍक्च्युली. पण यांनी अजून पहिले जो प्रॅक्टिकल होते त्या नोटबुक मध्ये लिहिलं चालणार आहे. बरोबर, सगळे प्रॅक्टिकल त्या नोटबुक मध्ये लिहायचे. आणि ऍट द एंड ऑफ सबमिशन, ऍट द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर, यू हॅव टू कम सबमिट दिस नोटबुक टू मी ॲज अ फाईल. बरोबर, फाईल सारखं जर सबमिट करता तुम्ही, त्याच्यावर तुमचं नोटबुक आम्ही सबमिट करून घेणार आहे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी. कळलं स्टुडंट सगळ्यांना? त्या नोटबुक मध्येच तुम्हाला असाइनमेंट लिहायचं पुढच्या याचाही. मागची तिसरी असाइनमेंट बघितलं आपण, जनरेट बिझनेस आयडियाज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? कोणाला विचारायचं स्टुडंट? हॅलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? येस,
ऑनलाईन केलं तर नाही चालत सबमिशन. काय? मला आवाज येत नाही क्लिअरली बेटा. हॅलो. ऑफलाईन सबमिशन कंपल्सरी आहे का? काय काय? नोटबुक ना? ऑफलाईन सबमिशन, ऑफलाईन. ऑनलाईन सबमिशन केलं तर नाही चालणार का? पण ऑनलाईन ठीक आहे, पण तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचंच आहे ना, तू ऑनलाईन मध्ये लिहिणार कशात तू? हो, नोटबुक मध्ये लिहू आम्ही, पण मग तुम्ही बोलले ऑफलाईन सबमिट करावं लागेल कॉलेजला येऊन. सबमिट कॉलेजमध्ये मग येऊन ते सबमिट करायचे. कंपल्सरी. आणि ते ऑनलाईन केलं चालणार आहे पुढे ते. दॅट विल डिसाइड बाय द नेक्स्ट सिनेरिओ. बरोबर, पुढची सिच्युएशन कशी असणार आहे कोरोनाची तेव्हा ठरणार आहे ते कसं सबमिट करायचं. ऑनलाईन केलं ते चालणार आहे ते. बरोबर. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू सबमिट दॅट बुक टू कॉलेज. यू कॅन सबमिट इट ऑनलाईन ऑल्सो. बरोबर. इज इट क्लिअर? येस सर. हा, तुम्हाला नोटबुक करायची पण कंपल्सरीली. तर नोटबुक मध्ये तिथून पुढची प्रॅक्टिकल लिहायची तुम्हाला. ज्या मुलांनी प्रॅक्टिकल सबमिट होती त्या मुलांसाठी सांगितलं त्यांनी आधीचे प्रॅक्टिकल सुद्धा त्या नोटबुक मध्ये लिहा, पुढचं तिसरं प्रॅक्टिकल पण लिहा, सो दॅट इन द नेक्स्ट प्रॅक्टिकल विल सर्च ऑन द नेक्स्ट पार्ट. ओके. सो इज इट क्लिअर एव्हरीबडी? समजलं सगळ्यांना? अजून काही क्वेश्चन आहे कोणाचा Yes, sir. स्टुडंट्स? हॅलो. इफ देयर इज नो क्वेश्चन, सो can I end the meeting now? Students, hello. So you can end up your Zoom meeting now. Thank you. आणि दुसरं टेबल पूर्ण करा ते लिहायचं. बरोबर. अबाउट युअर ब्रेन स्टॉर्मिंग. बरोबर. ब्रेन स्टॉर्मिंग करून तुम्हाला यू हॅव टू फाइंड आउट द गुड बिझनेस सोल्युशन. दॅट इज गुड बिझनेस सोल्युशन यू हॅव टू फाइंड आउट in your micro project group. Bro, compulsorily. So now you can end up your meeting. Thank you students and take care. You can end up this practice now. Thank you.